ओम शांति। आज बाबांकर 11 मई 2026 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती मीठे बच्चे। बाबा आसीछंती तुम मानकु निज समान महिमा योग्य करिबा पई। बाबांकर जहा सब महिमा रहिछि ताहा एबे तुमे माने धारण करूछ। बाबा आसीछंती तुम मानकु निज समान महिमा योग्य करिबा पई। बाबांकर जहा सब महिमा रहिछि ताहा एबे तुमे माने धारण करूछ। प्रश्न, भक्ति मार्ग रे परमात्मा प्रेमिकंकु संपूर्ण रूप रे न जानिथिले मध्य केउ शब्द को बहुत स्नेहर सहित कहि थांती एवं मने पकाई थांती। भक्ति मार्ग रे परमात्मा प्रेमिकंकु संपूर्ण रूप रे न जानिथिले मध्य केउ शब्द को बहुत स्नेहर सहित कहि थांती एवं मने पकाई थांती। उत्तर, भक्त माने बहुत स्नेहरे कहि थांती एवं मने पकाई थांती, हे प्रेमिक आपण जेतेबेले आसीबे सेतेबेले आमे केवल आपण को ही मने पकाइबो। अन्य सबुआडू बुद्धि जोग तुटेई देई केवल आपण को सहित ही जोड़ीबू। एबे बाबा कहउछंती पिला माने मु आसी जाइछि, तेणु तुमे माने आत्माभिमानी हुओ। तुमर प्रथम कर्तव्य हैला स्नेहर सहित बाबांकु मने पकाइबा। ओम शांति। मधुर जीवात्मा मानकु परम पिता परमात्मा आसी बुझाउछंती जे मु साधारण वृद्ध शरीर रे आसुछि, एठाकु आसी अनेक संतान मानकु पाठ पढ़ाउछि। तेबे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण संतान मानकु ही ज्ञान बुझाइबे, निश्चित मुख द्वारा ही बुझाइबे। तेबे काहाकु बुझाइबे? कहउछंती पिला माने तुमे माने मोते भक्ति मार्ग रे डाकी आसीछ। हे पतित पावन, विशेष करी भारत रे एवं सारा दुनिया रे समस्ते डाकुछंती। भारत ही पवित्र थिला, बाकी समस्ते शांति धाम रे थिले। पिला मानकु एही कथा स्मृति रे रखिबा दरकार जे सत्य युग त्रेता युग काहाकु कुहा जाउछि, द्वापर कली युग काहाकु कुहा जाउछि, से समय रे किए राजत्व करुथिले। तुम मानक बुद्धि रे एहार पूरा ज्ञान रहिछि। जेपरि बाबांक पाखरे रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान रहिछि, सेहीपरि तुम मानक बुद्धि रे मध्य एही ज्ञान रहिछि। बाबा जे ज्ञान देउछंती सेही ज्ञान पिला मानक पाखरे मध्य रहिबा उचित। बाबा आसी पिला मानकु निज समान करुछंती। जेतिकी महिमा बाबांकर रहिछि सेतिकी महिमा पिला मानकर मध्य अटे। बाबा तो पिला मानकु अधिक महिमा संपन्न करुछंती। सबुबेले स्मरण रख जे शिव बाबा एहांक द्वारा बुझाउछंती, प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा। आत्मा ही परस्पर सहित कथावार्ता करि थाए, किंतु मनुष्य देह अभिमानी होइथिबा कारणरु भाबुछंती अमुक व्यक्ति पाठ पढ़ाउछंती। वास्तव रे आत्मा ही सबु किछि करि थाए, आत्मा ही अभिनय करि थाए। सेथिपई देही अभिमानी हेबार अछि। बारंबार निजको आत्मा मने करिबाकु हेब। जे पर्यंत निजको आत्मा न भाविछ से पर्यंत बाबांकु मध्य स्मरण करि परिब नाही। तेणु भूली जाउछ। तुमको पचरा जाउछि तुमे काहार संतान? तुमे कहूछ आमे शिव बाबांकर संतान अटु। विजिटर बुक अथवा आगंतुक पुस्तिका रे मध्य लेखा होइछि तुमर पिता किए? तेबे तुरंत लौकिक पितांकर नाम कहि थांती। अच्छा, एबे आत्मार पितांकर नाम कौन कुह? तेबे केही कृष्णकर नाम, केही हनुमानकर नाम लेखिबे, नचेत लेखिबे मु जानी नाही। आरे, तुमे लौकिक पितांकु जानिछ, किंतु पारलौकिक पिता जहांकु तुमे सबु बेले दुखरे मने पकाउछ तांकु जानि नाह। कहूछ मध्य हे भगवान दया कर, हे भगवान गोटिए पुत्र दियो, मागुछ ना? एबे बाबा आसी बिल्कुल सहज कथा सुनाउछंती।
ତୁମେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ବହୁତ ରହୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ନିଶା ଚଢ଼ୁନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ବହୁତ ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଯଜ୍ଞ, ତପ, ଦାନ, ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିବା, ଏହା ସବୁ ଭକ୍ତି ଅଟେ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଏକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ପତିଙ୍କର ପତି, ପିତାଙ୍କର ପିତା ଅଟେ। ଦୁନିଆର ସବୁ ପିତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଚମକୁଛି ଅଜବ ତାରକା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଜାଣିନାହଁ, ତେବେ ଆତ୍ମାର ପିତାକୁ କିପରି ଜାଣିପାରିବ? ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ଦେଖାଇବେ ତେବେ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ପରମାତ୍ମା ଯାହାଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ କହିଥାନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୂପ ବହୁତ ବଡ଼। ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ପରମାତ୍ମା କହିଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଏହି କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବୁ? ଆମେ ତ ଶୁଣିଥିଲୁ ସିଏ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବିନ୍ଦୁକୁ କିପରି ମନେ ପକାଇବୁ? ଆରେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭ୍ରୁକୁଟିରେ ହିଁ ଆସି ବସିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାହା ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦି ହୋଇଥାଏ, ସେସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜଣକର କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତଙ୍କୁ ଭଗବାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କିପରି କହିବା? ଯଦି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୁଣି ଭକ୍ତି କାହାର କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପୁଣି ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଏବେ ସମୟ ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ଏକଥା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇ ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୋଇ ପାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ପୁଣି ପାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର, ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଏହି ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ତାହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରୁଛ। ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ବାପାଙ୍କର 3-4ଟି ପୁଅ ହୋଇଥିବେ। କେଉଁ ପୁଅ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ତ ଆଉ କେହି ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ଥିବ। ଏଠାରେ ବାବା ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ଯେ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବାଚ କହି ଓଲଟା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଭଗବାନ ତ ନିରାକାର, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛ। କେହି ତ ରାଜଧାନୀରେ ଆସିବେ, ଆଉ କେହି ପ୍ରଜାରେ ଆସିବେ। ତାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁରୀ କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା? ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ସ୍ନେହ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜକୁ ଶରୀର ମନେ କର ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର।
आत्म अभिमानी हुआ। बाबा मध्य निराकार अटंती। एठारे मध्य तांकु ज्ञान बुझाइबा पाई शरीर नेबाकु पड़ुछि। शरीर बिना तो बुझाई पारिबे नाही। तुमर तो निजर शरीर अछि, किंतु बाबा ए शरीर लोन रे नेउछंती। बाकी एथिरे प्रेरणा आदिर कथा ही नाही। बाबा निजे कहउछंती, मु एही शरीर धारण करी पिल्लामानकु पाठ पढ़ाउछि, कारण तुम मानकर आत्मा एबे तम प्रधान होई जाइछि। पुनः आत्मा को सत्व प्रदान करिबाकु हेबो। गायन मध्य करुछंती, पतित पावन आस, किंतु अर्थ बुझु नाहंती। एबे तुमे बुझुछ बाबा किपरि आसी पवित्र करुछंती, ए कथा मध्य तुमे जानुछ। सत्य जुगरे केवल दैवी परिवार थिबो, तुमे स्वर्ग को चली जीव। बाकी एते गुड़िए जेउ सबु देश रहिछि सेमानकर चिन्ह वर्ण नथिबो। भारत भूखंड ही स्वर्ग हेबो। परम पिता परमात्मा ही आसी स्वर्गर स्थापना करुछंती। एबे नरक दुनिया अटे। सबुठारु प्राचीन एही भारत खंड ही अटे, जेउठारे देवता मानकर राज्य थिला, एबे नाही। एठारे सेमानकर मंदिर रहिछि, चित्र अथवा मूर्ति रहिछि। एहा भारतर ही कथा हेला। एही कथा कौनसी भारतवासींक बुद्धि रे आसु नाही जे भारत स्वर्ग थिला। एही लक्ष्मी नारायण स्वर्गर मालिक थिले। से समय अन्य कौनसी खंड नथिला। एबे तो अनेक धर्म होई गलानी। भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होई जाइछंती। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहि देउछंती, किंतु अर्थ किछि बुझु नाहंती। वास्तव रे ये ब्रह्मा पतित थिले ना। कहउछंती श्री कृष्ण को सर्प दंशन करिथिला, तेणु श्यामल होई जाइथिले। तेबे सिए तो सत्य जुगर राजकुमार थिले, सिए पुणी किपरि कला हेले। एबे तुमे एही सब कथा को बुझुछ। श्री कृष्णकर माँ बापा मध्य एबे पाठ पढ़ुछंती। श्री कृष्ण तांकर माँ बापांक ठारु मध्य उत्तम बोली गायन रहिछि। माँ बापांकर नाम एते विख्यात नुहे। नचेत जे माँ बापांक कोଳରେ एही भଳି संतान जन्म हेले, सेही माँ बापा मध्य समस्तंकर प्रिय हेबा उचित, किंतु एपरि नुहे। सारा महिमा राधा कृष्णंकर ही हेउछि। माँ बापांकर किछि ही महिमा नाही। तुम बुद्धि रे ज्ञान रहिछि। ज्ञान हेला दिन, भक्ति हेला राति। भक्ति रूपी अंधकार रात्रि रे धक्का खाई चलीछंती। एबे पिला मानकु बुझा जाउछि, घर गृहस्थरे रुह, एही सेवा मध्य कर, काहाकु भी बुझाओ जे तुमे एकमात्र परमात्मा प्रेमिकंकर अधा कल्पर प्रेमिका अट। भक्ति मार्ग रे समस्ते तांकु मने पकाउछंती, तेणु समस्ते प्रेमिका हेले ना, किंतु प्रेमिकंकु भल भावरे जानी नाहंती। बहुत स्नेह रे मने पकाउछंती। प्रेममय तुमे जेतेबेले आसीब, मु केवल तुमको ही स्मरण करिबी। अन्य सबुआड़ू बुद्धि जोग तुटेई तुम सहित जोड़ीबी। एही भली गीत गाउथिल ना, किंतु बाबांक ठारू आमकु की संपत्ति मिलुछि ए कथा काहाकू जणा नाही। एबे बाबा बुझाइछंती, तुमे देही अभिमानी हुआ। बाबांकु स्मरण करिबा तुम मानकर प्रथम कर्तव्य अटे। पुत्र सर्वदा पितांकु एवं कन्या मातांकु मने पकाई थांती। समवर्गीय अटंती ना। पुत्र भावी थाए मो पितांकर उत्तराधिकारी हेबी। झिया कण केबे एमिति कहिब जे मु उत्तराधिकारी हेबी। सीए तो भावी थाए मोते बाप घरु सासु घर को जीवाकू हेबो। एबे तुमर निराकार एवं साकार दुई पितांक घर अछि। डाकुछंती मध्य, हे परम पिता परमात्मा दया कर, दुख हरण करी सुख दिय, आमको मुक्त कर, आमर पथ प्रदर्शक हुआ। किंतु तार अर्थ बड़ बड़ विद्वान आचार्य माने मध्य जानी नाहंती। बाबा तो समस्तंकर मुक्तिदाता अटंती। सीए ही समस्तंकर कल्याणकारी अटंती, किंतु सेमाने तो निजर ही कल्याण करि पारु नाहंती। तेबे अन्यर कल्याण कौन करिवे? एठारे बाबा कहउछंती, मु गुप्त रूप रे आसुछि। खुदा दोस्त कहानी शुणी छना। तेबे एहा कलिजुग एवं सत्यजुग मध्य रे पोल सदृश अटे। तुमको से पारिकु जीवाकू हेबो।
ତେବେ ଖୁଦା ତ ପିତା ଅଟନ୍ତି, ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମାତା ପିତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯାଦୁ ଯାଦୁ ବୋଲି କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତକାର ତ ନବଧା ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାବାନ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ନଚେତ ଗଳା କାଟିଦେବୁ, ତେବେ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନବଧା ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନବଧା ଭକ୍ତିର କଥା ନାହିଁ। ଘରେ ବସି ବସି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଉଛି। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଅର୍ଜୁନକୁ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲି ନା। ଏହି ବିନାଶକୁ ଦେଖ, ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଏହିଭଳି ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ। ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା ଚାରିଭୁଜ ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଲା ଦୁଇଭୁଜ ପୁରୁଷର ଏବଂ ଦୁଇଭୁଜା ସ୍ତ୍ରୀର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇ ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। କାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ନା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ବହୁତ ଆସୁଥିଲେ। ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ସାରା ଅଗଣା ହିଁ ଭରି ଯାଉଥିଲା। ଜଜ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ। ପୁଣି ବିକାର ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯଦି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ ତେବେ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଚାଲିବ? ବିକାର ତ ସୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ନିୟମ ଅଟେ। ଗୀତାର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ଜଣକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ ତ ଦିଆଯିବ ନା। ଦେଖ, ଦୁଇ ଜଣକୁ ଏକାଠି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଆଉ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ ତେବେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଜଣେ ହଂସ ଜଣେ ବଗ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅଟ। ଜାଣିଛ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟୁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ ମୁକ୍ତି ଧାମରେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶରୀର ସହିତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ଅଭିନେତାମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଉପରେ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିଯିବେ ସେତେବେଳେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ପତିତରୁ ପାବନ କରିବାର ଧନ୍ଦା ଯାହାକି ବାବାଙ୍କର ଅଟେ, ସେହି ଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପତିତରୁ ପାବନ କରିବାର ଧନ୍ଦା ଯାହାକି ବାବାଙ୍କର ଅଟେ, ସେହି ଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଅଟେ। ଏହି ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡ଼ୁ ତୁଟେଇ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଏହି ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡ଼ୁ ତୁଟେଇ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ଭବ। ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ଭବ।
ଯେପରି ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଆଧାରରେ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ବୁଦ୍ଧିରେ ରାତିଦିନ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ଲଗନ ରହୁଥିଲା। ଅନ୍ତରରୁ ବାହାରୁଥିଲା ବାବା ଏବଂ ଯଜ୍ଞ। ଏହି ସ୍ନେହ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ କରିଦେଲା। ଏହି ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ହିଁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ସାକାର ସ୍ନେହ ଆଧାରରେ ହିଁ ମନ୍ମନାଭବ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ। ସାକାର ସ୍ନେହ ହିଁ ସହଯୋଗୀ କରିଦେଲା। ଏବେ ବି ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଶକ୍ତିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାରିଆଡ଼େ ସୃଷ୍ଟି କର, ତେବେ ସଫଳତା ମିଳିଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ଫରିସ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ବାଣୀ ବା ହଲଚଲ କରିବା ଭଳି ବାଣୀ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଯଦି ଫରିସ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ବାଣୀ ବା ହଲଚଲ କରିବା ଭଳି ବାଣୀ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ସର୍ବଦା ଅଚଳ, ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଚାହେଁ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା, ଚାହେଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଯେମିତି ବି ପରୀକ୍ଷା ଆସୁ, କେହି ବି ତୁମର ଅଚଳ ସ୍ଥିତିର ଆସନକୁ ହଲଚଲ ନ କରୁ। କ'ଣ ଏତିକି ମଜବୁତ ଅଟ ତ? ଦେଖ, ଯେପରି ତୁମର ଶରୀର ଯଦି କୌଣସି ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ନ ରହିବ, ତେବେ ହଲଚଲ ହେବ ନା। ସେହିପରି ତୁମର ମନ ହଲଚଲ କରୁନାହିଁ ତ? ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ରହୁଛି ତ? ଟିକିଏ ବି ହଲଚଲ ନ ହେଉ। ଯଦି କେବେ ହଲଚଲ, କେବେ ଅଚଳ ରହୁଥିବ, ତେବେ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ କେବେ ମିଳିବ, କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हे कर्मयोगी विश्व कल्याणी बाबांकर अति प्रिय। हे कर्मयोगी विश्व कल्याणी बाबांकर अति प्रिय। स्वमानर माळा जपमाळी करी, स्वमानर माळा जपमाळी करी अनुभवी होई जाओ। हे कर्मयोगी विश्व कल्याणी बाबांकर अति प्रिय। आत्मिक स्थिति रे रहिबा पाई कि रखी थाओ सदा लय। आत्मिक स्थिति रे रहिबा पाई कि रखी थाओ सदा लय। देह अभिमान बाउला करिले, देह अभिमान बाउला करिले स्वमान रे स्थित हुओ। हे कर्मयोगी विश्व कल्याणी बाबांकर अति प्रिय। जोगी जीवन को आपणार करी अधिकारी होई थाओ। जोगी जीवन को आपणार करी अधिकारी होई थाओ। ज्ञान जोग आउ धारणा सेवारे, ज्ञान जोग आउ धारणा सेवारे उत्तीर्ण होई देखाओ। हे कर्मयोगी विश्व कल्याणी बाबांकर अति प्रिय। ज्ञान आलोकरे आलोकित होई शक्तिर किरण दिय। ज्ञान आलोकरे आलोकित होई शक्तिर किरण दिय। जोग साधना रे कर्मेन्द्रिय जीति, जोग साधना रे कर्मेन्द्रिय जीति दिय तुम परिचय। हे कर्मयोगी विश्व कल्याणी
ବାବାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ବୃଥା କଥା କହି ଅଶାନ୍ତି ନ କରି ଦିଅ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ନେହ। ବୃଥା କଥା କହି ଅଶାନ୍ତି ନ କରି ଦିଅ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ନେହ। ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଉଠାଇ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଉଠାଇ ପୁଣ୍ୟର ପାଉଣା ନିଅ। ହେ କର୍ମଯୋଗୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ, ବାବାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ସ୍ୱମାନର ମାଳା ଜପାମାଳି କରି, ସ୍ୱମାନର ମାଳା ଜପାମାଳି କରି ଅନୁଭବୀ ହୋଇଯାଅ। ହେ କର୍ମଯୋଗୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ, ବାବାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ହେ କର୍ମଯୋଗୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ, ବାବାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ।